नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। जिल्ह्यामध्ये भारतरत्न राजीव गांधी जयंती मोठ्या उत्सवात साजरी। आदरांजली वाहून काँग्रेस नेत्यांकडून त्यांच्या सेवेचा गौरव। पर्यावरण संरक्षण प्रत्येकाची जबाबदारी असे म्हणणारे नगरपालिका चेअरपर्सन। वन महोत्सवानिमित्त गांधी पार्क मध्ये अनुषा यांच्या हस्ते वृक्षारोपण। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर। त्यांच्या पत्नी कंदी मोना रेड्डी यांचे आजोबा गंगा रेड्डी यांचे। तेल बिया लागवडीतून जास्त नफा मिळेल असे म्हणणारे माजी मंत्री। निर्मल मंडळातील शेतकऱ्यांना पिकाबद्दल माहिती। आजच्या सविस्तर बातम्या। पर्यावरण संरक्षण ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे असे नगरपालिका चेअरपर्सन भंडारे अनुषा सतीश म्हणाल्या। वनमहोत्सवानिमित्त ही गुरुवारी शहरातील गांधी पार्कमध्ये फुलांची रोपे लावली। शहरवासियांनी प्रत्येकाने आपापल्या घरामध्ये किमान एक रोपे लावून त्यांचे संगोपन करावे असे आवाहन केले। झाडे आणि रोपे वाढवून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासोबतच भावी पिढ्यांना स्वच्छ आणि निरोगी वातावरण देता येईल। पर्यावरण नकारात्मक परिणाम करणाऱ्या या गोष्टी कमी करण्यासाठी प्रत्येकाने आपली जबाबदारी म्हणून झाडे रोपे लावून संरक्षण करावे असे सुचवण्यात आले। దీనికి మేడం ఫ్లవర్ గార్డెన్ చూడండి మేడం ఒక్క సార్ సార్ మేడం మట్టి అవసరం పడుతుంది మట్టి రండి సార్ మొక్క పెట్టేసాను आसे डालो भैया ఆస దాలు ఓకే ఇగో ఇద్దరు కమిషనర్ రెడీ చూడండి సార్ సార్ మేడం ఇంకోటి ఇద్దరు देखिए సార్ సార్ ఇప్పుడు పెట్టండి ఇప్పుడు సార్ ఓకే సార్ हाँ सर ఓకే 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 శివ వాటర్ ఇంకొకటి పెడతా మీకు ఓకే ఏదైతే ఈరోజు మేము గాంధీ పార్క్ వద్ద మొక్కలు పెట్టడం జరిగింది। ఎందుకంటే మొక్కలు అనేవి మనకు చాలా అవసరము। ఎందుకంటే గతంలో ఇంతకు ముందు చూసుకుంటే కనుక మంచిగా వర్షాలు పడుతుండే, సమృద్ధిగా పంటలు పండుతుండే, కానీ కాలానుకూలంగా మనము ఈ మొక్కలు నాటడము తగ్గిపోయి అలాగే మొక్కల్ని కూడా ఉంచకుండా వృక్షాలను కూడా మనం తొలగించడం వల్ల వర్షాలు పడకుండా పంటలు కూడా పండడం లేదు సరిగా। ఆరోగ్య దృష్టి కూడా అలాగే వర్షాల కోసం కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటికి ఒక మనిషికి ఒక మొక్కైనా కనీసం నాటితే చాలా బాగుంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ అని ఒక మంచి సంకల్పం తీసుకుంటే ఇప్పుడు మన బర్త్డే ఉన్నా కూడా అలాగే యానివర్సరీ ఉన్నా కూడా కనీసం ఒక మొక్క నాటండి। ఆ మొక్క మీకు ఒక మీ ఇంటికి ఒక రక్షణ కవచంగా కూడా ఉంటుంది। ఎందుకంటే ఒక వృక్షం ద్వారా మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ కూడా ఇస్తుంది। కాబట్టి దయచేసి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు ఒక మంచి సంకల్పాన్ని తీసుకోవాలని కోరుకుంటూ అలాగే మా మున్సిపాలిటీ నుండి ఈరోజు మేము హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న మొక్కలు చాలా బాగున్నాయి। ఈరోజు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది। గతంలో కనుక చూస్తే మేము ఏవైతే ములక్కాడ కావచ్చు అలాగే నిమ్మ ఉసిరి ఇవ్వడం జరిగింది, కానీ కొందరు ఇంట్లో అవి పెట్టుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి పూల మొక్కలు ఇస్తున్నాం। తప్పకుండా మేము ఇచ్చిన మొక్కలు తీసుకున్న తర్వాత కూడా దాన్ని కాపాడే బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంటుంది। ఎందుకంటే మొక్కలు పెట్టడము అందరం పెడతాము, దాన్ని కాపాడితేనే ఆ పెట్టిన దానికి ఫలితం ఉంటుంది। కాబట్టి ఈ వేదిక ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఒకటి, ప్రతి ఒక్కరూ మీరు మొక్క తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని కాపాడాలని దయచేసి తెలియజేస్తున్నాను। మా టార్గెట్ వచ్చేసి 5 lakhs మొక్కలు నాటడము। ఈరోజు దాదాపు గార్డెన్లో ఒక 100 నుంచి 200 మొక్కలు ప్రజెంట్ నాటడం జరిగింది। టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలనేది మాకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం మేము ఈరోజు నుండి మొదలు పెట్టడం జరిగింది। आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली। त्यांच्या पत्नी कंदी मोना श्रीनिवास रेड्डी यांचे आजोबा डेरा गंगा रेड्डी बुधवारी आजाराने निधन पावले। इच्चोडा मंडळ बोरीगामा येथील त्यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी दाम्पत्यांनी भौतिक देहाला पुष्पांजली वाहिली।
नंतर झालेल्या अंत्ययात्रेमध्ये कंदेश श्रीनिवास रेड्डी यांनी अर्थी वाहिली आणि अंत्यसंस्काराला हजेरी लावली. आदिलाबाद शहरातील डीसीसी कार्यालयामध्ये गुरुवारी राजीव गांधी जयंतीचा सोहळा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्सवात साजरा केला. यावेळी राजीव यांच्या चित्राला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. युवकांना 18 वर्षी मतदानाचा अधिकार आणि महिलांना 33% आरक्षण देण्याचे श्रेय माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना जाते. देशासाठी राजीव गांधी यांनी केलेल्या सेवेचा गौरव केला. कार्यक्रमाचा भाग म्हणून 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या युवकांसाठी पक्ष कार्यालयामध्ये नवीन मतदार नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली. राजीव गांधी काँग्रेस पार्टी राजीव गांधी राजीव गांधी राजीव गांधी राजीव गांधी घर का नाम खान है. इंद्रम्मा घरांमधून तेलंगणा सरकार गरिबांचा स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करत आहे, असे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदेश श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले. बुधवारी जैनत मंडळातील करंजी दीपायगुडा गावातील इंद्रम्मा घरांच्या लाभार्थ्यांच्या निवासांना त्यांनी भेट दिली. करंजी येथील बिक्की गंगन्ना लक्ष्मी आणि दीपायगुडा येथील मुनगेला अर्पन्ना श्रीनिवास यांच्या इंद्रम्मा घराचे फीत कापून उद्घाटन केले. दाम्पत्यांना शुभेच्छा देऊन नवीन कपडेही भेट दिले.
ఎంత అయింది అక్క? ఎంత అయింది? 12 సరే 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 5 వస్తే చేయించుకోడు. సరే 8 వడ్డీ ఇచ్చి ఒకటి 60 పర్లేదు. आदिलाबाद रिम्समध्ये कामगारावर अनुचित टिप्पणी करणाऱ्या सुपरवायझरला त्वरित कर्तव्यातून काढून टाकावे अशी मागणी CITU नेत्यांनी केली. गुरुवारी युनियनच्या वतीने डायरेक्टर चेंबरसमोर कामगारांसोबत आंदोलन केले. सुपरवायझर आपल्याशी उद्धटपणे वागतो असा आरोप केला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन कारवाई करावी. नंतर डायरेक्टर राठोड जयसिंग यांना भेटून निवेदन दिले. सनातन हिंदू उत्सव समितीच्या वतीने शुक्रवारी आदिलाबाद शहरातील श्री रामचंद्र गोपालकृष्ण मठामध्ये सामूहिक वरलक्ष्मी व्रत आयोजित करणार असल्याचे पीडितांनी सांगितले. श्रावण महिन्यामध्ये या व्रताला खूप महत्त्व आहे. महिलांनी मोठ्या संख्येने व्रताला हजर राहून देवीची कृपा मिळवावी. सामूहिक व्रतामुळे भक्तांमध्ये एकता वाढते असे म्हणाले. किसको ना రేపు అనగా తేదీ 21/8/2026 శుక్రవారం రోజున శ్రీ రామచంద్ర గోపాలకృష్ణ మఠం ఆవరణ లోపల సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి వారి ఆధ్వర్యంలో గత 10 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్నటువంటి వరలక్ష్మి వ్రతాలను మరి ఈ సంవత్సరం కూడా విశేషంగా మాతృమూర్తులందరి చేత చేయించడానికి గాను నిశ్చయించడం జరిగింది. రేపు ఉదయం 10:53 వరలక్ష్మి వ్రత పూజా కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ప్రారంభించడానికి ఇప్పటికే సన్నాహాలు ప్రారంభమైనాయి. మాతృమూర్తులందరూ కూడా ఇట్టి కార్యక్రమానికి విచ్చేసి మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆ వరలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క ఆశీర్వచనమును పొందవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాము. అయితే మరి వరలక్ష్మీదేవి యొక్క వ్రతాన్ని సాధారణంగా ఎవరికి వారు ఇళ్లలో చేసుకుంటారు. కానీ సామూహికంగా ఏర్పాటు చేయడానికి గల కారణం ఏమిటి, సామూహికంగా ఈ వ్రతం ఎందుకు చేయాలి అనేటువంటి సందేహం లేదా ఆసక్తి చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఇంట్లో చేసుకునే వ్రతం మన కోసం చేసుకుంటాం. సామూహికంగా చేసుకునేటటువంటి వ్రతం మనతో పాటు లోక కళ్యాణార్థం, దేశాభివృద్ధి, గ్రామాభివృద్ధి, మనతో పాటు మనతోటి వారందరూ కూడా అభివృద్ధి బాటలో జరగాలని చెప్పి చేసుకునేటువంటిదే ఈ సామూహిక వ్రతాలు. ఈ సామూహిక వ్రతాలు చేయడం వల్ల మొట్టమొదటిగా అందరి మధ్యలో ఐక్యత అనేది పెంపొందించబడుతుంది. అట్లాగే ఆచారాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. కొన్ని సంవత్సరాలు వ్రతమాచరించినట్లయితే వారు కూడా తనకు తానుగా వ్రతమాచరించుకునేటువంటి ఒక ఆచారము తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అవుతారు. సానుకూలమైనటువంటి శక్తి వారిలో వస్తుంది. आप्तेष्टांना गमावून दुःखात असलेल्या कुटुंबांना आणि आजाराने त्रस्त असलेल्यांच्या घरी जाऊन त्यांना धीर देणारे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदीप श्रीनिवास रेड्डी आहेत. जैनत मंडळ करंजी गावातील सिरपूर बापूराव आजाराने त्रस्त असल्याने
आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या घरी त्यांनी जाऊन भेटले. लवकर बरे व्हावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. आर्थिक मदतही दिली. अलीकडे निधन पावलेल्या लक्ष्मीपूर गावाचे सरपंच सुरते गजानन यांच्या आई रुक्माबाई आणि सावापूरचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते टिंगन रामदास यांच्या पत्नी सुशीला यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांच्या निवासांना भेट देऊन कुटुंबियांचे सांत्वन केले. नंतर तलामाडू मंडळ भरमपूर येथील माजी DCCB चेअरमॅन मुडपू दामोदर रेड्डी यांच्या आई मुडपू वेंकटम्मा यांच्या निधनाबद्दल त्यांनी शोक व्यक्त करून दामोदर रेड्डी आणि त्यांच्या कुटुंबांचे सांत्वन केले. ఈడికెళ్ళి ఊడ్చుకుంటా అట్టున్నాయి ఇంకా పోయింది అది దానికి బీపీ దక్కడి పరి మామూలు టీక్ అయ్యామని ఉడుకుతా లేపులకు 10 నిమిషాలు ఆగలే అటు కొట్టమున్నాయి కొట్టం కడ పోయి వచ్చింది మాకు హైకమాండ్ ఏముండదు చాలా అయినా చాలా ఆగి లోకంలో నేను పడిపోయినా చాలా అయిపోయినా పోయి గైలో ఉన్నది పిల్లలకి దేనిపడి పోయే కాదని చెప్పి ఆ దేనిపడి ఎక్కడైనా అవస్థ అని పోయి పడిపోయింది మాట్లాడే పట్టుకొని పట్టుకొని మీ తర్వాతనే వినక్క आदिलाबाद जिल्हास्तरीय साऊथ झोन मीट गुरुवारी शहरातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये मोठ्या उत्सवामध्ये साजरी केली. जिल्ह्यातील विविध शाळेच्या अंडर 14, 16, 18, 20 गटातील निवड चाचण्या घेणार असल्याचे ॲथलेटिक्स असोसिएशनचे सचिव राजेश म्हणाले. यामध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना राज्य स्तरावर आणि नंतर राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धासाठी निवड होण्याची संधी आहे. खेळाडूंनी आपली क्षमता दाखवून जिल्ह्याचे नाव उंचवावे. Boys and girls, 60 meters. ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ సౌత్ జోన్ మీట్ విచ్చేసిన క్రీడాకారులకు అతిథులకు అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు జిల్లా స్థాయి సౌత్ జోన్ మీట్ని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క సౌత్ జోన్ మీట్లో అండర్ 14 years, 16 years, 18 years, 20 years బాలికల్ని ఎంపిక చేసి రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడలకు పంపడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సెలక్షన్ అయిన పిల్లల్ని వారిని 26, 27 రాష్ట్ర స్థాయి నల్గొండలో జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడలకు పిల్లల్ని ఎంపిక చేసి పంపడం జరుగుతుంది. అక్కడ సెలక్షన్ అయిన వాళ్ళు నేషనల్ స్థాయి పాండిచేరిలో ఉండడం జరుగుతుంది. కనుక క్రీడాకారులు వారి యొక్క ప్రతిభను కనబరిచి వారి యొక్క జిల్లాకు వారి యొక్క తల్లిదండ్రులకు ఇన్స్టిట్యూట్కు మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఇక్కడ సెలక్షన్ అయిన క్రీడాకారులని మంచి అసోసియేషన్ తరఫున మా యొక్క ప్రెసిడెంట్ గారు అడ్డిభోజరెడ్డి వారి సహాయ సహకారాలతో జిల్లా స్థాయిని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాం. గత సంవత్సరం కూడా రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడల్ని ఘనంగా నిర్వహించి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా వెనుకబడలేదు, ముందున్నదని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా నేను సెక్రటరీ అయిన తర్వాత 8 ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్ కూడా తేవడం జరిగింది. రాష్ట్ర స్థాయిలో
మనమే 8 ఓరల్ ఛాంపియన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. तेलंगणा राज्यभर सरकारी शाळांमध्ये काम करणाऱ्या स्वच्छ कामगारांच्या समस्या सोडवाव्यात अशी मागणी CITU जिल्हा सचिव अन्नमुला किरण यांनी केली. कामगारांसोबत गुरुवारी R&B गेस्ट हाऊसमध्ये या परिसरात झालेल्या बैठकीत ते हजर होते. कामगारांना समान वेतन न देता यानुसार वेतन ठरवण्यास विरोध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार समान कामाला समान वेतन द्यावे आणि किमान वेतन 26,000 रुपये द्यावे. स्वच्छ कामगारांनाही शिक्षण विभागाचे सरकारी कर्मचारी म्हणून ओळखून ओळखपत्रही द्यावे. PF, ESI, पेन्शन, विमा सुविधा द्यावा. समस्या न सोडवल्यास येणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनामध्ये विधानसभा घेराव करू असा इशाराही दिला. లేదు కాబట్టి CITU ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీగా మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న స్వచ్ఛ కార్మికులందరికీ కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ప్రతి నెల వేతనంగా చెల్లించాలి. కార్మికులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తూ విద్యాశాఖ నుండి గుర్తింపు కార్డులను ఇవ్వాలి. PF, ESI సౌకర్యాలు కల్పించాలి. పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాలు కల్పించాలనేది మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా గత 30-35 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న సీనియర్ కార్మికులకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కింద 20 లక్షల రూపాయలు ఇస్తూ ప్రతి నెల 10,000 రూపాయలు పెన్షన్ రూపంలో ఇవ్వాలి. చనిపోయిన కార్మికుల కుటుంబ సభ్యులకు ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ డిమాండ్ల సాధన కోసం రానున్న రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న స్వచ్ఛ కార్మికులందరినీ ఐక్యం చేసి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు చేస్తాం. ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నదో ఈ నిర్ణయాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి. కార్మికులందరినీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తూ కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు వెంటనే ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేకపోతే రానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలలో అసెంబ్లీని ముట్టడించడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న కార్మికులందరినీ ఐక్యం చేసి పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాం. पारंपरिक पिके घेणारे शेतकरी तेलाबियाची लागवड करून जास्त नफा मिळवू शकतात असे माजी मंत्री अलोला इंद्रकरण रेड्डी म्हणाले. गुरुवारी निर्मल ग्रामीण मंडळ मुजिगी गावामध्ये शेतकऱ्यांना माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या तेलबिया बागेची पाहणी केली. शेतावर ही जाऊन लागवड पद्धत, खर्च, उत्पादन आदी माहितीवर शेतकऱ्यांकडून जाणून घेतली. तेलबिया लागवड शेतकऱ्यांसाठी चांगले व्यापारी पीक बनत आहे. मात्र तेलबिया ही दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे पीक आहे. लावल्याबरोबर उत्पन्न मिळत नाही. 3ऱ्या वर्षापासून उत्पन्न सुरू होते. గజల మల్లయ్య చక్రపాణి గార్ల ఈ పామ్ ఆయిల్ నిర్మల్ మండల నాయకులు అలాగే కమిషనర్ వెంకటరామరెడ్డి గారు స్వాగతం. మరి పామ్ ఆయిల్ అంటే ఎవరు నమ్మని రోజు కూడా మన మురిగి గ్రామం నుండి గజల మల్లయ్య అనే రైతు అంటే దాన్ని ఇది చేసి ఆశించి 10 ఎకరాల మొక్కలు పెట్టి ఈరోజు మంచి ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు పొందుతాడు. ఓలగంటలు బాకీలాడు తీయకు. ఇది రీచ్ చేసినప్పుడు మెచ్యూరిటీ వచ్చినాక ఒక చెట్టు కింద నవరిద్దరు 30 ఏళ్ళు ఉండేదానికి మనం కొద్దిగా కష్టపడితే ఆర్థికంగా బలపడే రకంగా ఉంది. కొద్దిగా మేనత్ ఎక్కువ చేస్తే కూడా మంచిగా ఉంది. ఇప్పుడు మధ్యలో మనకు కోకు కూడా ఇస్తున్నారు. అషరాపేట, ఖమ్మం ఏరియాలో దానికి ఎకరానికి 2 లక్షల రూపాయలు ఆదాయం కూడా దానికి వస్తుంది. అది కూడా మనకి ఇప్పుడు తొందరగానే తీసుకొచ్చి ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే ప్రతి ఒక్కరు మొదటి టాక్ వెళ్ళిపోయి అందరు కూడా మేము ఆయిల్ ఫామ్ పెట్టకపోతే అని బాగా మంది ఇప్పుడు డీడీలు గట్టి రాయించుకుంటున్నారు. పెట్టి అక్కడ మొలక పెడితే ఆ మెంతేమో ఉంటుంది కదా, మెంతాలు గింత మొలక వస్తుందట. కమిషనర్ మా వెంకటరామరెడ్డి చెప్తే బాగుండేది. ఆ చిన్న మొలకతోని వాళ్ళు దాదాపు 9 నెలలు చిన్న పిల్లని పెంచినట్టు పెంచి దాన్ని కూడా ప్లేన్లలో తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పెంచబడుతుంది. వాటిగా షిప్పులలో రాదు. అది మళ్ళీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ దాంట్లో పెట్టి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చెట్టును మళ్ళీ
దాదాపు ఇంకొక 9 నెలలు వాళ్ళు పెంచితే ఇంత ఇంత పెద్ద మొక్క అయితే మనం భూమిలో పెట్టినాక 3 సంవత్సరాలకు అది మనకు ఫలితం ఇస్తుంది. ఇలాంటి 1,00,000 మంది వచ్చారు, వచ్చి ఎక్కడెక్కడ పోయిరు వాళ్ళ దగ్గర 20-25 మంది ఉన్నారు. ఆ రోజులు ఉన్నారు. కేంద్ర మంత్రి రిజైన్ చేసినా మేము పోమని చెప్పారు. కేంద్ర మంత్రి రిజైన్ చేసిండా లేదా? అంటే దేనికైనా కానీ ఇవాళ రేపు సమాజంలో మన ఎంబడ మంది బాగుండి దీనికోసం కొట్లాడుతున్నారంటే ఏ గవర్నమెంట్ అయినా దిగస్తుంది. ఈ విధంగా నాలా పర్మిషన్ ఇచ్చారు. నాలా పర్మిషన్ ఇల్లు కట్టుడు అవుతుందా? నాలా పర్మిషన్ అన్ని ఉంటేనే నాలా పర్మిషన్ ఇస్తారు కదా. పర్మిషన్ ఇచ్చారు. దసరా కొబ్బరికాయ కొడదాము, ఈ ఫ్యాక్టరీ మొదలు పెడదాం, ఫ్యాక్టరీ ఆర్డర్ ఇచ్చి కూడా ఇచ్చారు పాపం వాళ్ళు మిషనరీ. ఇక మన నిర్మల్ ఎమ్మెల్యే ఎటువంటి వాడు దొరికిందంటే అభివృద్ధి నిరోధకుడు. అభివృద్ధి నిరోధకుడు అంటే మనం ఎక్కడైనా అభివృద్ధి కనబడితే వాళ్ళ కన్నాలు ఏమో చీకట్లు కనబడుతుంది వాళ్ళకి. बेला मंडळ केंद्रामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या वतीने माजी पंतप्रधान भारतरत्न राजीव गांधी जयंतीचा सोहळा मोठ्या उत्सवात साजरा केला. यावेळी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी राजीव गांधी त्यांच्या चित्राला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. देशातील तंत्रज्ञान आणि माहिती क्षेत्राच्या विकासासाठी राजीव गांधी यांनी केलेले कार्य चिरस्मरणीय आहे. युवकांना प्राधान्य देऊन देशाच्या विकासासाठी त्यांनी दिलेल्या सेवेंचे गौरव केले. तुम्ही लगाओ ते विलास पटेल भाई साहब, विलास पटेल फोन लगाओ, उन्हें पूछा करते करते बात करता. ఇల్లు ఆమె జేబులో చిన్న జేబు ఉంటుంది, చిన్న జేబులో సెకండ్ చేయి మధ్యలో आज बेला इथे बेला मंडलमध्ये राजीव गांधी जयंतीनिमित्त इथे सर्व काँग्रेस कार्यकर्ते, काँग्रेस नायक आणि तसेच गावकरी आणि माझे देशवासी इथे जमलेले आहे. या राजीव गांधीच्या जयंतीनिमित्त हा जयंतीचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला व या कार्यक्रमाचा उद्देश म्हणजे राजीव गांधीने आपल्याला 21 वर्षाच्या वयामध्ये वोटरचा अधिकार होता, तो अधिकार 21 वर्षावरून 3 वर्ष कमी करून 18 वर्षावर आणला आणि त्याने देशाला दूरभाषा म्हणजे दूरसंचार हे कार्यक्रम सर्वात प्रथम राबवण्यात आलं आणि वयाच्या कमी म्हणून देशाची सेवा केली व त्यांचे कार्य हे प्रत्येक देशामध्ये कुठेही त्यांचे पुतळे उभारण्यात येत आहे आणि त्यांच्या नावावर स्वर्गीय राजीव गांधीच्या नावावर कामगारांना कायद्यानुसार किमान वेतन त्वरित लागू करावे अशी मागणी टीआयसीचे राज्य उपाध्यक्ष कट्टा राजन यांनी केली. जिल्हा समितीच्या वतीने गुरुवारी निर्मल जिल्हा केंद्रातील आरडीओ कार्यालयासमोर कामगारांसोबत धरणे आंदोलन केले. गांधी पार्क पासून आरडीओ कार्यालयापर्यंत रॅली काढली. कामगारांच्या प्राथमिक गरजा भागवण्यासाठी आणि सन्मान राखण्यासाठी वेतन पुरेसे असावे. महिन्याला 39,000 रुपये किमान वेतन द्यावे. सरकारने त्वरित कारवाई करून किमान वेतन सूत्र लागू करावे असे म्हणण्यात आले. प्रभुता मंडी बाइक करे प्रभुता मंडी बाइक करे లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయాలి. ఉన్న కార్మిక చట్టాలను అమలు చేయాలి. 44 కార్మిక చట్టాలను రద్దు కనీస వేతనాల అమలును చేయాలి. కనీస వేతనాల జీవో అమలును చేయాలి. నా పేరు కె రాజన్న, టీయూసీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు, నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో కనీస వేతనాల జీవోను అమలు చేయాలని చెప్పేసి టీయూసీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 15వ ఇండియన్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రకారం 1957 ప్రకారము, అలాగే సుప్రీంకోర్టు సమాన పనికి సమాన వేతనం ప్రకారంగా కూడా 39,773 రూపాయలు జీవో 73 రూపాయల జీవో వేతనాలు సవరించాలని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాయి. కానీ ఇలా కార్మికుల పరిస్థితి కేవలము అర్ధాకలితో అలమటిస్తూ ఉన్నారు. ఒక కుటుంబం అంటే అక్రైడ్ సంస్థ నిర్వహించింది ఏంటంటే
ILO లేబర్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ నిర్ణయించింది, అక్రైడ్ సంస్థ నిర్ణయించింది కూడా దాదాపు 39,000 చిల్లర జీతం ఉండాలని చెప్తా ఉంది. కానీ రాష్ట్రంలో సంఘటిత అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు చాలని వేతనాలతోటి దిక్కుదేశ పరిస్థితుల్లో ఉన్న హక్కులు అమలు కాకుండా, పిఎఫ్ లేకుండా, పని భద్రత లేకుండా, పని గ్యారంటీ లేకుండా అనేక సతమతమవుతూ ఉంటే కేవలము ఇవాళ 2016లో సుప్రీంకోర్టు సమాన పనికి సమాన వేతనం అని ఇచ్చింది. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ₹1,00,000 జీతంతో ఉంటే ఒక ప్రైవేట్ కార్మికుడు కేవలం 10,000 రూపాయలతోటి జీవనం గడుపుతూ ఉన్నాడు, కేవలం 7,000 రూపాయలతోటి జీవనం గడుపుతున్నాడు. ఇలాంటి 7,000 ఎలాంటి సరిపోదని చెప్పేసి ఇవాళ అక్రైడ్ సంస్థ ఒకటి నిర్వహించింది. భార్య భర్త, 2 పిల్లలు, అలా ముసలి తల్లిదండ్రి, అలాగే ఇంటి కిరాయి, కరెంటు బిల్లులతో చూస్తే కూడా ఏమాత్రం ఇప్పుడు ఇస్తున్నటువంటి వేతనాలు సరిపోవడం లేదు. కాబట్టి వేతనాలు, కనీస వేతనాలు ప్రభుత్వం ఇప్పుడు 73 జీవోలు, షెడ్యూల్డ్ జీవోలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సవరించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ప్రకారంగా కూడా 26,000. అలాగే అక్రైడ్ సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ప్రకారం కూడా 35,000 రూపాయలు, 39,000 చిల్లర ఉండాలని చెప్పి అంటూ ఉన్నది. వెంటనే ఈ జీవోలు సవరించి కార్మికులకు न्याय చేయాలని చెప్పేసి టీయూసీఏ डिमांड చేస్తా ఉంది. कोमरंबीम आसिफाबाद जिल्ह्यात रस्ता अपघात झाला. रेब्बेना मंडळ इंद्रनगर कोडापल्ली राष्ट्रीय महामार्गावर ट्रॅक्टरला बोरवेने वाहनाने धडक दिली. या अपघातामध्ये बोलेरो वाहनात प्रवास करणारे चालक प्रदीपसह आणखी एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवले. अपघाताच्या कारणावर पोलीस तपास सुरू करत आहे. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. जिल्ह्यामध्ये भारतरत्न राजीव गांधी जयंती मोठ्या उत्सवात साजरी. आदरांजली वाहून काँग्रेस नेत्यांकडून त्यांच्या सेवेचा गौरव. पर्यावरण संरक्षण प्रत्येकाची जबाबदारी असे म्हणणारे नगरपालिका चेअरपर्सन. वनमहोत्सवानिमित्त गांधी पार्कमध्ये अनुषा यांच्या हस्ते वृक्षारोपण. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर. त्यांच्या पत्नी कंदी मौना रेड्डी यांचे आजोबा गंगा रेड्डी यांचे. तेल बिया लागवडीतून जास्त नफा मिळेल असे म्हणणारे माजी मंत्री. निर्मल मंडळातील शेतकऱ्यांना पिकाबद्दल माहिती. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.